ओए गुड इवनिंग पुत्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे। जल्दी जल्दी लिंक ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਵਿਕਰਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰਮ, ਵਧੀਆ, ਕੰਗ੍ਰੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਬਸ। चलो जी, करिए स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करते हैं। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਾइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट ਆਪਾਂ डिस्कस करना ਸੀਗਾ जी। वाइस प्रेजिडेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करना ਸੀਗਾ। ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ।
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਵਾइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और सैकेंड जो क्वेश्चन है तुहाडा, एट प्रेजेंट जो अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन ने? तो कमेंट सैक्शन दे विच आंसर करके दसो जी कौन ने इस टाइम ते, और जो अपने फर्स्ट कौन सीगे जी। कमेंट बॉक्स दे विच आंसर करके दस्यो भी एट प्रेजेंट और जो अपने फर्स्ट सीगे कौन सीगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सीगे? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सुरेंद्र जी। ਤਾਂ फर्स्ट सीगे जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधा कृष्ण। हाँ जी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। एट प्रेजेंट कौन ने जी? एट प्रेजेंट एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ठीक है जी, एम वेंकैया नायडू। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लीयर हो गया? दो क्वेश्चन क्लीयर हो गया कि जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਜੇਕਰ ईटीटी कैडर ਦਾ पेपर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਸੀਗੇ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 9:30 ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਵਨਿੰਗ 7 PM ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। 7 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 8:30 ਤੱਕ ਜਾਂ 8 PM ਤੱਕ ਲੱਗੇ, ठीक है। डेली लाइव क्लास होया करेगी, बट 2 दिन बाद की हो जाएगी पेड हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी क्लास, ठीक है जी। तो जो ऑनलाइन बैच चल रहा है डेमो क्लासेस चल रही ने। वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल केड़ा है जी? आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 की रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड। और जो अपने आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63 की कहता है जी कि ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ हाईएस्ट ऑफिस, जो अपना सैकेंड हाईएस्ट ऑफिस होएगा। आर्टिकल 63 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक देश का होएगा और ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ।
63 हो गया और अगे आ जाओ जी 64। आर्टिकल 64 किस दे रिलेटेड है? आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 ये कहता है जी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ सेकंड सिटीजन। हाँ जी, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, जेकर आ जाए काउंसिल ऑफ स्टेट और जा आ जाए राज्य सभा, दोनों ही सही ने तुहाडे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 64 किहदे रिलेटेड है, ਤਾਂ जो अपना जो अपने वाइस प्रेसिडेंट होणगे वो 64 आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्स ऑफिसो चेयरमैन होणगे किहदे काउंसिल ऑफ स्टेट के या राज्य सभा के। ठीक है जी। और 52 आर्टिकल है जी अपना किहनां दे रिलेटेड, प्रेसिडेंट के रिलेटेड। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। तुसीं मैनूं हुण ये दसो कि जो अपना काउंसिल ऑफ स्टेट तो राज्य सभा हिंदी नेम दिता गया सीगा किहड़े सन दे विच दिता गया सीगा? ਜਦੋਂ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ 65 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? आर्टिकल 65 की कहता है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। 1956 1956 गलत है जी, 2 साल अगे चलेगा। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। आर्टिकल 65 की कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 6 ਮੰਥ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਹੈ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, एक वाइस प्रेसिडेंट है वो 6 मंथ के लिए सीट ਨੂੰ संभाल सकता है। उस तो बाद की है नवे इलेक्शन होंगे। क्लीयर हो गया? ਤਾਂ जेकर ये क्लीयर है तो यस लिख दो, फिर आप की है अगे चलते हैं। जेकर क्लीयर है तो यस लिखो, उस तो बाद आप नैक्सट प्रोसीड करते हैं जो आर्टिकल ने अपना 66। अगे आ जाओ जी आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 किस दे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ VC। VC means वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ VC वाइस प्रेसिडेंट। ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲ MPs ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸत्य ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਜੋ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ और सारी ही राज्य सभा। क्लियर हो गया जी?
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲ A to Z। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਬਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਬਲ ਵੋਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ, ਸਿੰਗਲ ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम बाय सीक्रेट बैलेट पेपर, बाय सीक्रेट बैलेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, जेकर इलैक्शन दे विच कोई डिस्प्यूट हुंदा है, इलैक्शन दे विच एनी डिस्प्यूट हुंदा है तां हैल्ड कौन करेगा, सोल्यूशन कौन करूगा, हाई कोर्ट करूगी, दिल्ली दी हाई कोर्ट करूगी कि सुप्रीम कोर्ट करूगी। एनी डिस्प्यूट विल हैल्ड, जेकर वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे विच कोई भी झगड़ा हुंदा है, कोई भी गल आउंदी है सामने, तां जो सुप्रीम कोर्ट होएगी ओहदा डिसीजन फाइनल होएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है ओहदा डिसीजन की होएगा, फाइनल होएगा। ठीक है जी। और 6 मंथ दे विच इलैक्शन कराउणा वाइस प्रेजिडेंट दा मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। राष्ट्रपति दी पोस्ट ते इलैक्शन कराउणा मैंडेटरी है, बट वाइस प्रेजिडेंट दी पोस्ट ते इलैक्शन कराउणा मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हो गया। आ पॉइंट क्लियर ने तो यस लिख दो। हाँ जी हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ही करूगा। सुप्रीम कोर्ट प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन दे विच जो भी डिस्प्यूट हुंदा है वो की है, सुप्रीम कोर्ट ही हैल्ड करती है। और 6 मंथ दे विच राष्ट्रपति का इलैक्शन कराउणा जरूरी हुंदा है, बट जेकर गल करिए आपां वाइस प्रेजिडेंट की तां वाइस प्रेजिडेंट का 6 मंथ दे विच दोबारा इलैक्शन कराउणा जरूरी नहीं हुंदा गा। क्लीयर हो गया जी। जे क्लीयर है यस लिख दो, फिर आप नैक्सट अगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए ने, क्वालिफिकेशन ठीक है। क्वालिफिकेशन की है कि पढ़े लिखे होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए ने, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो जिदे मर्जी आ जाए सिटीजन ऑफ इंडिया लिखना ही लिखना पैना, ठीक है। राज्य सभा का मैंबर एज कितनी होनी चाहिए, पहले तो एज दसो, फिर आप राज्य सभा क्लियर करते। हाँ जी, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मैंबर ऑफ लोक सभा, सॉरी राज्य सभा, राज्य सभा का मैंबर बनन दे योग होवे, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मैंबर ऑफ द राज्य सभा। राज्य सभा का मैंबर बनन दे योग होए। एज एज कितनी होनी चाहिए है, चेक कर लो एक बार, 30 साल होनी चाहिए है, पक्का है। मैं कहना जी 35 होनी चाहिए है। ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आ जी प्रेजिडेंट की एज पूछी होए, वाइस प्रेजिडेंट की, गवर्नर की, ठीक है, सीनियर मोस्ट बंदे ने, स्टेट का सीनियर मोस्ट बंदा है, सेंटर का सीनियर मोस्ट बंदा और सैकेंड सीनियर मोस्ट बंदा जो है सेंटर का है, तो जिन्नी ज़्यादा एज होएगी सीनियर मोस्ट उन्ने होणगे 35 साल। क्लीयर हो गया। इत्थे गलती नहीं करनी। राज्य सभा का मैंबर बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए है, बट जेकर गल करिए आपां
ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। क्लियर हो गया। और आगे आ गया जी आर्टिकल 69 ऑथ दे रिलेटेड है शपथ। 69 की है ऑथ दे रिलेटेड है ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 69 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ 69 ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਪਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਔਥ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ 69 ਆਰਟੀਕਲ ਔਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਔਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ some person appointed by him, some person appointed by him। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ KGF 2, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 4 ਲੱਖ। ਇਧਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 60 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਔਥ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਔਰ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 5200 ਡਾਲਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 5200 ਡਾਲਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ। ਔਰ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? US ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ CGI ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 6600 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੰਥ। 6600 ਡਾਲਰ। 5200 ਹੋਏਗੀ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਦੀ और 6600 होएगी प्रियंका। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ
ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MLC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ MLA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ MLC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾइस ਵਰਸਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ CGI। ਠੀਕ ਹੈ, CGI ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? CGI ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ। ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਟੈਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5 ਈਅਰ, 5 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਿयंका सही है, 5 साल। 5 ईयर। क्लियर हो गया? और रिजाइन और सॉरी रिमूव करना है, जेकर वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ रिमूव करना है तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ? एक रेजोल्यूशन पास होएगा। रेजोल्यूशन पास होने तो पहले 14 दिन का नोटिस, 14 डेज का नोटिस, उस तो बाद होएगा एक रेजोल्यूशन पास होएगा। और ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਨਲੀ ਔਰ ਓਨਲੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ? ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 1.25 ਲੱਖ, ਔਰ 1.25 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 4 ਲੱਖ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੌਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਏ। ਬਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 50% ਆਫ ਹਿਸ ਸੈਲਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦਾ 50% ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।